start our lecture. So in last lecture we have seen the examples of algebraic function, nth order derivative of algebraic function, then nth order derivative of trigonometric function. Probably we are using that formula for algebraic function. Which formula we are going to use here? If y is equal to 1 upon ax plus b bracket raised to m, then what is the value of yn or nth order derivative of this y is equal to minus 1 raised to n into m plus n minus 1 factorial divided by m minus 1 factorial into a raised to n divided by x plus b raised to m plus n. ओके. प्रत्येक वेळेस ज्यावेळेस आपण एक्झाम्पल सॉल्व्ह करतोय अल्जेब्रिक फंक्शनचे त्यावेळेस आपण हा फॉर्म्युला यूज करतो. समटाइम्स m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1 असल्यानंतर तो फॉर्म्युला काय असतो आपला, ज्या ठिकाणी m आहे त्या ठिकाणी 1 पुट करायचं आहे, म्हणजे y इज इक्वल टू, इफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन ax प्लस b, देन its nth order derivative yn is equal to minus 1 raised to n into n factorial divided by 0 factorial, that is 1 into a raised to n divided by ax plus b bracket raised to n plus 1. Yes, correct. That is the correct. Then trigonometric function मध्ये आपण 4 फॉर्म्युले यूज करतोय. ठीक आहे. कोणते कोणते फॉर्म्युले आहेत ते ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनचे? y is equal to sin पहिल्यांदा yes, first we are taking that y is equal to y is equal to sin of ax plus b. yes ax plus b, then its nth order derivative yn is equal to a raised to n into sin of ax plus b plus n pi by 2. In same way we are taking for cos of ax plus b, cos of ax plus b, then its nth order derivative yn is equal to a raised to n cos of ax plus b plus n pi by 2. त्याच्यानंतर नेक्स्ट फॉर्म्युला कोणता यूज करतोय आपण? इफ y is equal to, the using the result y is equal to e raised to x sin of bx plus c, then its nth order derivative yn is equal to r raised to n into e raised to ax sin of bx plus c plus n phi. In same way we are taking for y is equal to e raised to ax into sin cos of. Now we are taking for cos of. bx Then yn is equal to r raised to n into e raised to ax cos of bx plus c plus n phi, where r is equal to square root of a square plus b square and phi is equal to tan inverse of b by a. ठीक आहे. आता याच्यामधले आपण सगळे ऑलमोस्ट सगळे एक्झाम्पल सॉल्व्ह केलेले आहेत. तरी अजून एक एक्झाम्पल सॉल्व्ह करूयात आपण. हे इरेज करू आता. yes ma'am. ओके. So write down one example. Just I am writing here of this trigonometric function. लास्ट एक 4-5 एक्झाम्पल तर कंप्लीट केलेत ना आपण? yes ओके. Find nth order derivative of nth order derivative of sin square x into cos cube x.
find nth order derivative of sin square x into cos cube x. Now here we have a term sin square into cos cube. मग आता पहिल्यांदा आपण y कन्सिडर करतो. दिलेला y जो आहे, दिलेला फंक्शन जो आहे तो y which is equal to sin square x into cos cube x. हा, आता या ठिकाणी मला सांगा कन्व्हर्जन काय कराल तुम्ही, कसं कन्व्हर्जन घ्याल. आता ही जी टर्म आहे sin square into cos cube, तर या टर्मला जर मी असं लिहिलं, जस्ट लुक ॲट दिस 1 minus cos square cos x into sin square x into cos square x, हे सुटेबल होऊन जाईल का? येस, इज इट सुटेबल नाउ? cos x into sin square x into cos square x. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मग आता या ठिकाणी sin square x साठी आपण व्हॅल्यू पुट करतोय किंवा त्या ठिकाणी ते कन्व्हर्जन यूज करतोय. कोणता फॉर्म्युला यूज करणार तिथे? आता हा cos x तसाच ठेवला आपण आधी. दिस इज cos x. त्याच्यानंतर sin square x 1 minus cos square 1 minus Cos square x. cos cos square x नाही घ्यायचं इथं आता. कारण सांगते आपल्याला बेसिक फॉर्म्युला किंवा बेसिक रिझल्ट काय माहितीये, sin of ax plus b cos of ax plus b. त्यामुळं जो स्क्वेअर असेल क्यूब असेल त्याला कन्व्हर्जन करून घेतोय ते आपण आपल्या जो रिझल्ट आहे त्या रिझल्ट सारखा, तरच आपल्याला फॉर्म्युला यूज करता येणार आहे. अदरवाईज आपल्याला फॉर्म्युला यूज नाही करता येत. त्यामुळे हा साइन स्क्वेअरला मी असं लिहू शकते काय, 1 minus cos 2x divided by 2. इज इट ओके? Yes, ma'am. yes ma'am. Yes, ma'am. 1 minus cos 2x divided by 2 2. इन सेम वे cos square x ला कसं लिहिणार तुम्ही? 1 plus 1 1 हाँ. plus cos yes 1 plus 2x cos 2x cos 2x divided by divided by 2 2. ओके. आता परत इथे सॉल्व करा. मग आता अगोदर हा cos x चा ठेवून टाकूयात आपण इथं. cos x into हा 1/2 into 1/2 हा जर कॉन्स्टंट बाहेर घेतला आपण तर काय होईल तो 1/4. 1/4. आणि त्याच्यानंतर ब्रॅकेट मध्ये काय असेल सांगा आता. 1 1 minus cos 2x into 1 plus cos 2x. If you are using the formula a plus b into a minus b, how we are writing that? 1 square square minus cos Yes, 1 square minus cos 2x cos square 2x असं लिहिलं तर चालतं का? बरोबर आहे ना? 1 minus cos 2x a minus b into a plus b. मग याला कसं लिहिलं आपण a square minus b square किंवा cos 2x square. ठीक आहे. मग आता इथे बघा, आता 1 minus cos square 2x त्याच्यासाठी फॉर्म्युला परत यूज करणार तुम्ही. cos 2x चा फॉर्म्युला माहितीये तुम्हाला, 1 minus cos 2x माहितीये. मग 1 minus cos square 2x त्याचा फॉर्म्युला काय असेल सांगा. त्याच्यासाठी काय घेता येईल आपल्याला? हा 1/4 हा cos x चा ठेवून टाकला. फक्त आता ब्रॅकेट बघा, 1 square minus cos square 2x as we have 1 minus cos square 2x. याला कसं लिहिता येईल? sin square x 1 minus cos square x चं बघा आता फक्त. 1 plus cos 4x. Yes, correct. 1 plus cos 4x divided by divided by 2 4. 4 or 2? 4. 2 only. 2च राहणार परत इथं. which is equal to 1/4 cos x. आता क्रॉस मल्टिप्लिकेशन घेतलं इथं, एलसीएम जर घेतला तर इथं कसं मिळेल तुम्हाला 2 minus 1 minus cos 4x. बरोबर आहे ना? 2 minus 1 इंटू होते. हे 2 इंटू होते. कुठं 2 इंटू होतं? 2 इंटू 1 येते. कुठे म्हणताय तुम्ही? कोणतं म्हणता? हाच ना इथं. बरोबर आहे ना? क्रॉस मल्टिप्लिकेशन हा 1 मायनस ब्रॅकेट, हा ब्रॅकेट असा असणार आहे. एक्झॅक्टली कुठं म्हणायचं तुम्हाला इथे सांगा. गडबड नका करू. इथे बघा 1 ॲज इट इज राहिला, हा 1 तसंच राहिला. फक्त याची व्हॅल्यू लिहितोय आपण cos square 2x ची. दॅट इज 1 plus cos 4x divided by 2. हे समजलं?
मग आता 1 मायनस हा कम्प्लीट ब्रॅकेट आहे. मग आता इथे 2 खाली डिनॉमिनेटरला आहे. मग आपण एलसीएम काढतोय. मग क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करणार ना. ह्या 2 नी ह्या 1 ला मल्टिप्लाय केलं. 2 मायनस हा ब्रॅकेट तसाच ठेवला आपण. मायनसने मल्टिप्लाय केल्यामुळे इथे -1 मायनस कॉस 4x आणि हा डिवायडेड बाय 2 तसाच राहणार परत. आणि हा परत 2 बाहेर घेतला आपण. समजतं का? येस मॅम. Yes, ma'am. लक्षात आलं का? क्वेश्चन कोण विचारला होता? ठीक आहे, इथं बघा आता. गडबड नका करू, सॉल्व्ह करताना थोडंसं केअरफुली सॉल्व्ह करा. which is equal to, now I am taking here it as 1/8. 1/8 ब्रॅकेट मधला 2 बाहेर घेतला. 1/8 cos x. Cos x. ब्रॅकेट मध्ये काय राहिलं सांगा आता परत. 1 2 minus 1 1 1 minus cos 4x. Cos of x. Yes, it is cos 4x, which is equal to 1/8. आता जर मी cos x नी ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय केला तर ब्रॅकेट मध्ये काय मिळेल? cos x minus cos x Cos x into cos 4. cos 4x. ठीक आहे, which is equal to 1/8 नी मल्टिप्लाय करा परत. 1/8 cos x minus 1/8. आता cos a into cos b आहेत. आपण 2 नी मल्टिप्लाय आणि डिवाइड करतोय म्हणजे ऍडजस्टमेंट करतोय इथं. सो cos x into cos 4x which is equal to, इथे काय मिळेल? which is equal to 1/8 cos x minus 1/16. 2 cos a into cos b चा फॉर्म्युला सांगा. 2 cos a into cos b. Plus cos of a minus b. cos a plus b. No, cos of a plus b plus cos of a minus. Cos of a minus b. Yes. आता इथं काय असतं? a म्हणजे 1 आहे आणि 1x आणि b म्हणजे 4x आहे. तर इथं cos of a plus b that is cos of 5x 5x. plus cos of a minus b. cos of 3x. minus Cos of x म्हणजे minus काय झाला 3x. परत प्लस cos x म्हणजे Cos इथं of x. cos of 3x. 3x. मग इक्वल टू आता परत 1/16 मी कम्प्लीट ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करते. सो 1/8 cos x मायनस 1/16 cos 5x. परत मायनस 1/16 मल्टिप्लाय करा. मायनस 1/16 cos of 3x. मग आता याच्यानंतर आपण रिझल्ट यूज करतोय. कोणता रिझल्ट आपण यूज करतोय? If y is equal to cos of ax plus b, then the yn is equal to a raised to n into cos of ax plus b plus n pi by N pi by 2. So by using that result, clear करू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So using a result, yn is equal to, yn सांगा आता काय येईल सांगा डायरेक्टली. yn is equal to 1/8. 1/8 पहिली टर्म काय होती? cos x ची होती. म्हणजे a raised to n 1 raised to n cos of x plus n pi by 2. N pi by Next minus 1/16. 1/16. आता cos 5x होतं ना. हाँ. So 5 raised to n into Cos of cos of Cos of 5x plus n pi by n 2. pi plus n by by 2. 2. आणि लास्टली जी टर्म आहे ती लास्टची 1/16 3 raised to n 3 raised to n into cos of 3x 3x plus N n pi by 2. This is the result. हे प्रत्येकाला समजलं आता? Yes, ma'am. ओके. आता e raised to x sin square x चं पण तुम्ही सॉल्व्ह केलंय. e raised to x into sin square x केलं ना सॉल्व्ह? सॉल्व्ह केलंय का?
सो वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट एक्झाम्पल आपण सॉल्व्ह करूया. y is equal to e raised to 2x cos square x into sin x. मॅम झाले एक्झाम्पल. हा झालं माहिती मला. फक्त या ठिकाणी काय करतो आपण, cos square x ला तुम्ही cos x into cos x घेतला होता, बरोबर आहे. तर आणखी एका मेथडने म्हणजे कोणत्याही तुम्ही फॉर्म्युला यूज केला, तुम्ही cos x into cos x घेऊन तुम्ही सॉल्व्ह केला तरी चालते, किंवा cos square x साठी तुम्ही डायरेक्टली 1 plus cos 2x पुट केला डिवायडेड बाय 2 असं घेऊन सुद्धा तुम्ही एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू शकता. आन्सर तुम्हाला सेमच मिळेल. आन्सरमध्ये काही प्रॉब्लेम येणार नाही किंवा काही डिफरंट असं आन्सर येणार नाही. cos raised to 4x सॉल्व्ह झालंय आपल्याला. cos raised to 4x सॉल्व्ह केले आपण. नो मॅम. No, ma'am. Next we will take that. Third one. Write down. If y is equal to cos raised to 4x, then yn is equal to. तर या ठिकाणी आपण सॉल्व्ह करतोय. दिलेलं फंक्शन आहे cos raised to 4x. So y is equal to cos square x ब्रॅकेट स्क्वेअर. ओके, तर cos square x साठी आपण काय पुट करणार. cos square x साठी यस 1 plus cos 2x divided by 2 bracket square. Okay, which is equal to. हा सांगा पुढे काय येईल आता. which is equal to हा 1/4 जर बाहेर घेतला मी, म्हणजे 1/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर आहे, मग तो 1/4 झाला. ब्रॅकेट मध्ये 1 plus cos 2x त्याचा स्क्वेअर आहे. तो स्क्वेअर कसं घेतोय आपण इथं, a square 1 plus 2ab that is 2 cos 2x plus b square cos square 2x. ठीक आहे, हे झालं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पुढे काय येईल सांगा आता. हा 1/4 तसाच ठेवला आपण. ब्रॅकेट फक्त सॉल्व्ह करत जाऊया. 1/4 इन ब्रॅकेट 1 plus 2 cos 2x प्लस cos square 2x आहे. cos square 2x मगाशी जसं बघितलं होतं आपण, त्यासाठी काय लिहू शकतो आपण. 1 plus cos 4x Yes. divided by 2. 1 plus cos 4x cos by 4x divided by 2. 2. हे झालं. आता मल्टिप्लाय करूयात आपण 1/1 टर्मने. मी इथं काय करूयात इथं बघा, 1/4 into 1 plus 1/4 1/2 cos 2x. हा 1/4 into 2 cos 2x. Okay, plus 1/4 into this bracket 1 plus cos 4x divided by 2. ठीक आहे. मग आता इथे परत सेपरेशन केले सगळे टर्म आपण. 1/4 plus 2 divided by 4 that is 1/2. Yes, 1/2 cos 2x. त्याच्यानंतर प्लस 1/8. 1/8 ने ह्या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय केला, तर इथे 1/8 into 1 राहिला, प्लस 1/8 into cos 4x. ठीक आहे. मग आता याच्यामध्ये जर आपण nth ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह घेत गेलो तर 1/4 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 येणार, 1/8 चा डेरिव्हेटिव्ह पण 0 येणार, किंवा तुम्ही हे दोन्ही सॉल्व्ह केलात तरी ह्याचा डेरिव्हेटिव्ह तुम्हाला 0च मिळणार आहे. ठीक आहे. म्हणजे कॉन्स्टंट टर्म तुम्ही आधी घेतले त्याच्यानंतर सॉल्व्ह करून तुम्ही लिहिलात तरीही तेच येणार आहे तुम्हाला, तिथं काही चेंज होणार नाहीये. मग आता डिफरन्शिएट n टाइम्स बाय युजिंग द रिझल्ट. कोणता रिझल्ट यूज करणार आपण इथं, cos ऑफ ax प्लस b चा रिझल्ट. सो yn इज इक्वल टू
इथे काय असेल सांगा आता, बाय एन इज इक्वल टू, therefore nth ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द गिवन फंक्शन बाय एन, 1/4 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 येणार, पहिलाच डेरिव्हेटिव्ह 0 येणार आहे, nth चा प्रश्नच येत नाही तिथं, परत 1/8 चा पण डेरिव्हेटिव्ह 0च मिळणार तुम्हाला. मग आता हा 1/2 into cos 2 raised to 2x, n. that is 2 raised to n, 2 raised to n. yes, Cos 2 of cos raised of to n into 2x 2x plus cos of plus 2x n by plus n pi by 2. n pi by 2. n pi by 2 Next, plus plus 1/8 चा 1 upon डेरिव्हेटिव्ह 0च मिळेल. So 1/8 4 raised to n n cos cos of of 4x 4x plus n pi. plus n n pi pi by by 2. 2. This is the answer. ठीक है. समजलं काय सगळं इथेपर्यंत? ओके, आय एम गोइंग टू क्लिअर ऑल दिस अँड आफ्टर दिस, आता याच्यानंतर आपण जो मेन बीट आहे या चॅप्टरचा, शेवटचा बीट, ते तो बीट आपण शिकणार आहे आता. ठीक आहे. सो व्हॉट इज दॅट बीट? लिबनिझ थेरम. Just I am going to write that Leibniz theorem. Shraddha, don't write anything. लिबनिझ थेरम. ठीक आहे. ह्या चॅप्टर मधला शेवटचा बीट आहे हा. ऍक्च्युअल स्टेटमेंट याच्यामध्ये लिबनिझ थेरमचं तुम्हाला काही प्रूफ वगैरे विचारलेलं नाही. दिस थेरम इज विदाउट प्रूफ. So we are taking that Leibniz theorem. If the statement, I am taking that statement, just note down that if y is equal to u into v, where u and v are two functions of x whose nth derivative is known, then yn is equal to that is u into v, its nth order derivative is equal to un into v plus n into
un minus 1 into v1 plus n into n minus 1 by 2 factorial n into n minus 1 by 2 factorial u n minus 2 v2 plus so on plus last term will be u into vn. आता याच्यामध्ये काय दिलेलं नेमकं बघा. नाव दिस थेरम इज विथ अस बाय स्टेटमेंट ओनली. म्हणजे या ठिकाणी फक्त स्टेटमेंट बघतोय आपण किंवा स्टेटमेंट म्हणून तो जो काही थेरम दिलेला आहे आणि हा थेरम आपल्या सिलेबसला विदाउट प्रूफ आहे. सो जस्ट वी आर युझिंग दिस स्टेटमेंट ॲज अ फॉर्म्युला. लिबनिझ थेरम काय म्हणते बघा. इफ y इज इक्वल टू u इंटू v, if y is equal to u into v, where u and v are two functions of x, u and v are two functions of x whose nth derivative is known. त्याचा nth derivative ऑलरेडी माहिती आहे आपल्याला. ओके, मग त्याच्यानंतर त्याचा nth derivative आपल्याला कसा फाइंड आउट करू शकतो आपण. u into v, म्हणजे आता या ठिकाणी u v चा nth derivative घेतोय. इथे बघा u ही टर्म u ही टर्म ज्याचा nth डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला माहिती आहे असं कन्सिडर करायचं. आणि v ही टर्म सेकंड टर्म असेल त्या फंक्शन मध्ये, जो सेकंड फंक्शन आहे तर तो असा कन्सिडर करायचा की ॲट सम स्टेज डेरिव्हेटिव्ह विल बी 0. म्हणजे या दिलेल्या फंक्शन मध्ये u आणि v हे फंक्शन्स आहेत x चे. मग आता u कन्सिडर करतो ज्याचा nth डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे आणि v असा कन्सिडर करायचा की ज्याचा डेरिव्हेटिव्ह एका स्टेजला जाऊन 0 मिळेल. ठीक आहे, हे हा कन्सेप्ट कळतोय का तुम्हाला. u आणि v असे दोन फंक्शन्स आहेत. जे दोन फंक्शन्स आहेत ते x चे आहेत. मग आपल्याला nth डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ लिबनिझ थेरम. yn इज इक्वल टू u v n विच इज इक्वल टू un इंटू v. un म्हणजे काय, nth डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u. पहिल्यांदा इथे nth डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u बघतोय इंटू v ॲज इट इज. जो कोणता दुसरा फंक्शन आहे तो तसाच ठेवला प्लस n इंटू प्रिव्हियस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस un, याचा आधीचा डेरिव्हेटिव्ह प्लस नेक्स्ट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ v दॅट इज v1 प्लस n into n minus 1 divided by 2 factorial into u n minus 2 means u n minus 1 previous derivative into v2 next derivative of v1 and so on, and last term we are getting as u into nth derivative of v. मग आता याच्यामध्ये u हा असा कन्सिडर करतोय की ज्याचा nth ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे आणि v ती टर्म कन्सिडर करतोय की ज्याचा डेरिव्हेटिव्ह एका स्टेजला आपल्याला 0 मिळतो. ओके, हे समजलं सगळ्यांना. समजलं का. येस मॅम. सगळ्यांना समजलं. आपण एक्झाम्पल घेतलं तर समजून जाईल तुम्हाला. एवढं काही अवघड नाहीये हे. फक्त इथं थेरम जे दिले, स्टेटमेंट जे दिलेलं आहे थोडंसं लेंथी आहे. तर स्टेटमेंट नुसार आपण एक्झाम्पल सॉल्व्ह करतोय. ठीक आहे, आता इथे बघा मी परत एकदा सांगते. हे इन लिबनिझ थेरम. आता हा थेरम अप्लाय करतोय आपण. हाऊ टू अप्लाय. अप्लाय कसा करायचं बघा. आता हा थेरम, याच्यामधला पहिला पॉइंट आहे आपला. फर्स्ट
First, determine the function whose nth order derivative is known. Determine a function just a minute. हा फंक्शन कन्सिडर करतोय आपण ज्याचा nth ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह is known. Treat it as u. त्याच्यानंतर सेकंड काय then first term will be u and v. ठीक आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल नेक्स्ट स्टेप बघतोय आपण याच्यामध्ये. देन राईट बायनॉमियल कोएफिशियंट. आता या ठिकाणी n इंटू n मायनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फॅक्टोरियल, n इंटू n मायनस 1 इंटू n मायनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फॅक्टोरियल अँड सो ऑन. हे सगळे काय आहेत आपले बायनॉमियल कोएफिशियंट आहेत, बायनॉमियल फॅक्टर्स आहेत. ओके, बायनॉमियल कोएफिशियंट आहेत. Write binomial coefficient n, multiply it by previous derivative of u. And next derivative of v. ओके, हे झालं असं. त्याच्यानंतर ही प्रोसेस कंटिन्यू ठेवायची. कुठेपर्यंत? जोपर्यंत आपल्याला v चा डेरिव्हेटिव्ह हा एका स्टेजला 0 मिळणार नाही. हा, एका स्टेजला आपल्याला v चा डेरिव्हेटिव्ह 0 मिळतो आणि त्याच्यानंतर म्हणजे ॲट सम स्टेज यू विल फाइंड द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ v इज 0 अँड ॲट दॅट टाइम वी हॅव टू स्टॉप दॅट प्रोसेस देअर ओनली. ज्यावेळेस v चा डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला 0 मिळतो त्याच ठिकाणी आपल्याला ती प्रोसेस स्टॉप करायची आणि त्याच्यानंतर आपल्याला लिबनिझ थेरम अप्लाय करायचं. देन अप्लाय लिबनिझ थेरम टर्म बाय टर्म. अप्लाय लिबनिझ थेरम टर्म बाय टर्म. ठीक आहे, हे समजलं. स्टेप्स आहेत आपले. पहिल्यांदा ते दिलेले 2 फंक्शन्स असतात, त्या फंक्शन मधला एक फंक्शन u कन्सिडर करायचा आणि सेकंड फंक्शन v कन्सिडर करायचं. u कोणता फंक्शन कन्सिडर करायचा? ज्याचा nth ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह ऑलरेडी तुम्हाला माहिती असतं. आणि v हा फंक्शन असा कन्सिडर करायचा की ज्याचा डेरिव्हेटिव्ह एका स्टेजला तुम्हाला 0 मिळतो. आणि त्याच्यानंतर ते ज्यावेळेस आपण डेरिव्हेटिव्ह घेतो त्याच्यासोबत आपण बायनॉमियल कोएफिशियंट घेतोय, मल्टिप्लाइंग बाय बायनॉमियल कोएफिशियंट्स. अँड लास्टली वी आर अप्लाइंग लिबनिझ थेरम टर्म बाय टर्म. गॉट इट? सो हिअर वी आर गोइंग टू सॉल्व दॅट एक्झाम्पल. कसं एक्झाम्पल्स आता कसं आपण अप्लाय करतो ते बघूया तिथं. हाऊ टू यूज दॅट लिबनिझ थेरम. Just I am taking example. So write down
if first example, if y is equal to x square if y is equal to x square into e raised to 2x, then find y n and prove that yn at 0 is equal to 2 raised to n minus 2 into n minus 1. ठीक आहे. आता ऍक्च्युअली तर काय दिलंय बघा, the given function y which is equal to x square into e raised to 2x. मग आता मला या दिलेल्या फंक्शन मध्ये u कोणता कन्सिडर करायचा आणि v कोणता कन्सिडर करायचा तेवढं सांगा. Madam, u is equal to 2x. Yes, e raised to 2x is equal correct. Yes, is equal to x square. yes. We are going to consider that u is equal to e raised to 2x and v is equal to x square. कारण आपल्याला nth डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला माहिती आहे, डायरेक्टली आपण फॉर्म्युला यूज करतो किंवा तो रिझल्ट यूज करतो स्टँडर्ड फंक्शनचा आणि या ठिकाणी e raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह लिहितोय. पण x स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह एका स्टेजला तुम्हाला झिरोच मिळणार आहे. सो हियर u इज इक्वल टू e raised to 2x and v इज इक्वल टू x स्क्वेअर. ओके, आता या ठिकाणी डिफरन्शिएट n times using Leibniz theorem. त्याच्या आधी इथं मी तर yn लिहिते, सॉरी un लिहिते इथं. Therefore un is equal to काय असेल, un is equal to सांगा, 2 raised to n into e raised to 2x. मग आता ज्यावेळेस आपण लिबनिझ थेरम अप्लाय करतोय बघा इथं, therefore yn is equal to पहिल्यांदा काय लिबनिझ थेरम काय आपली un into v. मी थेरम लिहिते इथं परत एकदा, un into v plus binomial coefficient n un minus 1 previous derivative of un into next derivative of v, that is v1 plus n into n minus 1 divided by 2 factorial. इथं काय असेल, previous derivative of un minus 1, that is un minus 2, next derivative of v1, that is v2 plus so on, plus last term काय असेल आपली u into vn. ठीक आहे, हे झालं स्टेटमेंट ऑफ लिबनिझ थेरम. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लिबनिझ थेरम. नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाय दिस ऍक्च्युअल. सो yn इज इक्वल टू पहिली टर्म काय असली आपली, yn इज इक्वल टू un into v. un काय आपला e 2 raised to n, yes 2 raised to n into e raised to 2x आणि v as it is, v काय आपला x square. ओके, प्लस n into आता प्रीवियस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस un म्हणजे इथे काय असणार आहे 2 raised to n minus 1 into e raised to 2x into next derivative of x square, it is 2x. बरोबर आहे, प्लस स्टेप्स लक्षात ठेवा. आता प्लस आता n इंटू झाला, आता n झाला. नेक्स्ट बायनॉमियल कोएफिशिएंट येणार आपला n इंटू n minus 1 divided by 2 factorial. yes divided by 2 factorial
आता previous derivative of this un minus 1. So it will be 2 raised Two to raised to n minus 2 2 into e raised to 2x into derivative of 2x, that is 2. ठीक आहे. आता याच्यानंतर जर आपण स्टेप्स घेतला, स्टेप्स आपण इन्क्लूड केले, तर त्याच्यामध्ये 2 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 मिळतोय आपल्याला, बरोबर आहे. त्यामुळे नेक्स्ट टर्म आपल्याला 0 0 मिळत जाणार आहे. त्यामुळं ही प्रोसेस आपण इथपर्यंत थांबवतो. दिस प्रोसेस वी आर गोइंग टू स्टॉप हिअर ओनली. ओके, म्हणजे कारण काय, तर ह्या 2 चा डेरिव्हेटिव्ह, पुढचा डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला 0 मिळतोय, बरोबर आहे ना. सो हिअर आता परत आपल्याला सिम्प्लिफाय करत जाऊया. तिथं आता 2 raised to n into e raised to 2x into x square plus n into 2x मी आधी लिहू का, ते 2x आधी लिहू का इकडं, शेवटची जी टर्म आहे ती आधी लिहिते इथं. 2x into 2 raised to n minus 1 into e raised to 2x plus, इथं बघा आता प्लस 2 फॅक्टोरियल म्हणजे 2 into 1 आहे. हा डिनॉमिनेटरचा 2 आणि इथला न्यूमरेटरला एक 2 आहे इथं शेवटी, ते दोन्ही कॅन्सल झाले. मग राहतात काय टर्म्स आपले इथे, n into so here n into n minus 1 into 2 raised to n minus 2 into e raised to 2x. This is the nth order derivative of given function by using the Leibniz theorem. ओके, मग आता आपल्याला प्रूव्ह काय करायचंय बघा. प्रूव्ह दॅट yn at 0, म्हणजे या दिलेल्या nth ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह जे आपण फाइंड आउट केलेला आहे इथं, हा yn झाला पुट x is equal to 0, पुट x is equal to 0. आता प्रत्येक ठिकाणी ज्या ठिकाणी x आहे त्या ठिकाणी 0 पुट केला तर आपल्याला yn at 0 काय मिळतो सांगा. yn at x is equal to 0 is equal to काय मिळेल सांगा. आता इथं पहिली टर्म x ची व्हॅल्यू 0, 0 into एनिथिंग 0, इथे पण x आहे, हा 0, कंप्लीट टर्म 0 होते. शेवटची टर्म बघा आता इथं. सो हिअर वी आर गेटिंग दॅट n into n minus 1 into 2 raised to n minus 2 into e raised to 0, 1. that is 1. Hence the proof. Yes, हे समजलं सगळ्यांना. Yes, ओके, ma'am. हे क्लिअर करू का आता. Yes, ma'am. आता नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊयात आपण. सेकंड एक्झाम्पल, we are going to solve that second one. If y is equal to x raised to 4 into cos 3x, then find yn by using Leibniz theorem. Okay, so here we are going to solve that. As we are taking here in this case y is equal to u into va. मग आता u is equal to काय असेल सांगा आता. Cos of 3x. Yes, cos 3x. Because it's nth order derivative, we know about that. Okay, then v काय असणार आहे इथं आता. X raised to 4. v is equal to x raised to 4. So by using that, so here un काय असेल सांगा आता. Cos 3x
n pi by 2. 3 raised to n into cos of 3 cos of 3x 3x plus plus n pi by 2. n pi n pi pi by by 2. ठीक आहे. मग आता बाय लिबनिझ थेरम, डिरेक्टली वी आर रायटिंग दॅट बाय लिबनिझ थेरम काय असेल सांगा आता इथं, बाय n इज इक्वल टू, बाय लिबनिझ थेरम बाय n इज इक्वल टू, हां येस प्लीज. पहिली टर्म काय असणार आहे, un आपलं दिलेलं आहे, हां 3 raised to n to n cos of 3x 3 raised to n into cos of cos plus cos of 3x plus n 3x plus n pi by n pi by 2 2 into x x raised to 4. raised to 4 x raised to 4 as it is. ओके. त्याच्यानंतर नेक्स्ट मी खाली त्याच्या खाली लिहिते, जे आपल्या लक्षात येईल ते, प्लस n into into प्रिवियस 3 डेरिव्हेटिव्ह raised to 3 n raised to raised to n minus 1 n minus 1 cos of cos of 3x 3x plus plus n pi by 2 n minus n minus 1 1 pi by into 3 pi by by 2 2 into derivative of x raised to 4 4 raised 4 into x x cube. cube ठीक है. नेक्स्ट प्लस n into n minus 1 by 2 factorial, त्याच्यानंतर 3 raised to n minus 2 n minus 2 cos of 3x plus n minus 2 pi by 2 pi by 2 into derivative of 4x cube 12x square x raised to 12x square. त्याच्यानंतर नेक्स्ट टर्म काय असेल आता, प्लस n into n minus 1 n minus 1 n minus 1 into n n into minus n minus 2 upon 3 divided by 3 factor 3 factorial 3 3 raised to n minus 3 cos cos of 3x 3x plus plus n minus 3 n minus 3 pi by 2 into pi by 2 into 12x 24x x 24x and last term plus n into n minus n into n n into minus n 1 minus 1 into n minus 2 into n minus 3 3 divided by 4 factorial 4 factorial into 3 raised to n minus 4 cos of 3x 3x plus n minus 4 pi by 2 into 24. After this, we cannot apply that Leibniz theorem because in next stage we are getting derivative of 24 is equal to 0. त्याच्यामुळे तिथे पुढे घ्यायची काही गरज नाहीये. This is the answer. समजलं? याला सिम्प्लिफाय करून लिहू शकता तुम्ही परत. 24 आणि 4 त्याच्यामध्ये डिवाइड करणार. त्याच्यानंतर परत 3 फॅक्टोरियल जे आहे ते पण डिवाइड करू शकता तुम्ही. जिथे कॉन्स्टंट आहे त्या ठिकाणी तुम्ही सिम्प्लिफाय करून लिहू शकता. बट ऍक्च्युअली दिस इज द आन्सर. समजलंय सगळ्यांना? नेक्स्ट एक्झाम्पल घ्या. बघा सॉल्व करता येते का. इफ y इज इक्वल टू थर्ड ना, if y is equal to x square into a raised to x, then find y n by using Leibniz theorem.
सांगा आता आन्सर काय असणार आहे याच्यामध्ये. u काय असेल सांगा. u इज इक्वल टू a raised to x and v is equal to x x square. square. So by using Leibniz theorem, yn is equal to un a raised to x n थोड़ा ऑर्डर डेरिवेटिव. Therefore इथे un लिहिते मी इथं. un is equal to काय असेल a raised to x चा डेरिवेटिव nth ऑर्डर डेरिवेटिव A raised to n. a raised to x X. into log a log a raised to n. n हा झाला nth ऑर्डर डेरिवेटिव. सो yn इज इक्वल टू काय असेल सांगा आता इथं. yn इज इक्वल टू A raised to x into log a raised to n. पहिल्यांदा un. सो इथं a raised to x into log a bracket raised to n into v as it is x square plus n into previous derivative of this a raised to x त्याच्या आधीचा डेरिव्हेटिव्ह un minus 1 म्हणजे काय असेल a raised to x into log a bracket raised to n minus 1 into next derivative of x square that is 2x. Okay, plus n into n minus n 1 minus 1 upon 2 by factorial 2 factorial. त्याच्यानंतर नेक्स्ट un minus 2 a raised to x into log a bracket raised to n minus 2 and next derivative of 2x that is 2. 2 आता याच्यानंतर आपण लिबनिझ थेरम अप्लाय करू शकत नाही का तर 2 चा डेरिव्हेटिव्ह हा 0 मिळतो. मग याला जर सिम्प्लिफाय केलं आपण हे जर सिम्प्लिफाय केलं तर आपल्याला आन्सर काय मिळतं फायनल आन्सर. Yes, what answer we are getting here? y n is equal to. So here y n is equal to काय मिळेल सांगा आता इथं a raised to x म्हणजे आता मी आता इथं x square आधी घेते x square into a raised to x log a bracket raised to n plus पर 2x n into 2x और 2nx असंही घेतलं तरी चालतं. a raised to x into log a bracket raised to n minus 1 plus आता 2 फॅक्टोरियल आणि 2 कॅन्सल होणार तर इथे काय असेल n into n minus 1 into a raised to x log a raised to n bracket raised to n minus 2. This is the answer. समजलं सगळ्यांना इथं. Okay. So solving that next one. Going for next. If y is equal to x square into sin x, then find yn. आता या ठिकाणी आपल्याला u माहिती आहे आणि v माहिती आहे. So here we have y is equal to x square into sin x. So u is equal to sin x and v is equal to x square.
करा सॉल्व. UN काय सांगायचं? Sin x plus n pi by 1 raised to n. साइन x चा 1 चा प्रश्न म्हणजे 1 रेस टू n घेतली तर 1च येणार नाही तर साइन ऑफ plus n pi by 2. X plus n pi by 2 x प्लस n 2 पाय बाय. into x square. मग आता याचं इथं काय असेल सांगा आता. बाय लिबनिझ थेरम देअरफॉर yn इज इक्वल टू un Sin साइन ऑफ n x pi प्लस by 2 n पाय x बाय square 2 इंटू एक्स स्क्वेअर प्लस n इंटू sin of x plus 1 raised to n minus 1. Again it is same. So sine of x plus n minus 1 pi by 2 into 2x and last one plus n into n minus 1 divided by 2 factorial sine of x plus n minus 2 into pi by 2 plus 2. This is the answer. समजलंय प्रत्येकांना? yes ma'am. मॅम इंटू 2 येईल ना तिथे लास्टला. हा मॅम +2 नाही येणार तिथं. इंटू 2 येईल ना. हाँ इंटू 2 से सॉरी इंटू 2 है सॉरी इट इज इंटू 2. नेक्स्ट एक्झाम्पल लिहून घ्या तुम्ही एक. y is equal to x cube into e raised to x. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे y is equal to x square into e raised to mx. सॉल्व कराता है.
रोल नंबर 2. रोल नंबर 10. ओके, आपण याच्यानंतर लेक्चर कोणाचं आहे आपलं?